विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारा करनाया गलिया मा तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तमनाया गणेश श्री महाप्रभु जी। हमारा तमना गणेश श्री महाप्रभु जी। मारी आँखों विषय गिरधारी रे धरी, मारी आँखों विषय गिरधारी रे धरी, मारू तन मन गायु छे जेने भारी रे वारी, हे मारा श्याम मुरारी मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। प्राण थकी मने वैष्णव वाला, हमारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीधा छे दर्शन, मारू मोही लीधो मन
એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. अरिष्टाने मिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्राङ्करणैभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोषस्थानो भव्यसेमहिरे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदौ राम तपोवनादिगमन हत्वा मृग कांश्चन वैदेही हरणं जटायुषं पूर्वशः राम परिवार देवताभ्यो नमो नमः अक्षतैः सम्पूज्य प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि अथ तिलकानि हरे ओम वाम बाहो कृत वाम कपोलो वल्गी भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगरे अक्षतान् समर्पयामि तिलक रूपक हरे ओम अखण्डस्वामीन्द्र स्वाम पुष्प भावेन अक्षतान् माल्यादेवी सुगन्धेन माल्यादेवी वैभवयानि दानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि
નમસ્કાર કરવાના છે હે નાથ દયાળુ અમે એટલા કર્મ ભાગ્યશાળી કહેવાઈએ કે અમે તમને ગોદમાં લઈ અને ત્યાં સુધી અમે લઈ જાશું અમારા
नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः रत्नापूर्व नमस्कारं समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय, भागवत भगवान के जय। श्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः भूर्भुवः गन्धं समर्पयामि। त्यारबाद क्या करो चोखा जाकने भूदेवो बैठा जे तुम्हारी आगे जे यजमान छे ने तिलक करी आपजो। हरि ओम शिखंडम चंदनम दिव्यम गंधादोषु मनोहरम विले वनम सुरसृष्टा नंदनम वरदिगृह्यदा। ત્યારબાદ એમને જે છેડાછેડી છે ગ્રંથિ બંધન કરી આપજો। જે યજમાનો પોતાનો ખેસ અને બહેનો માટે ચૂંદડી લાયા છે એ ભૂદેવને આપી દેજો। છેડાછેડી બાંધવા માટે ફોટો મોકલશે પિતૃઓનો ફોટો એને તિલક કરી આપવાનો, ચોખા લગાવી આપવાના। ओम तमांगं धर्माधनोस्वा बिंदरसबाक्प्रहत्वदेहि वामोखधेशो मुहुराजा विद्वान् लक्ष्महाजमुच्यत पट्टमी मदनरहजवप्रिया अभूतव अस्तो तत्सदभानवो विपरानविष्टयावधीजो बिंदरदे हरि। चलो इति वंशेष पूजनम गोविंद। चलो आगे ત્યારબાદ તમારે આગળ જે વાસ મોકલ છે સૌપ્રથમ પહેલી ગાંઠ ઉપર એક તિલક કરવાનો, ચોખા લગાવવાના અને ત્યાં કને એક નાળાછડીનો ટુકડો બાંધી આપવાનો। अक्षदाक्षाश्रेष्ठा कुंकुमाक्त्यादिशो पिता मया निवेदिता भक्त्या दुहाण परमेश्वर हे नमतो बले राजा दानवेंद्रो महाबल रक्षयमाचल बे हाथ जोड़ी भगवान भागवत जी ने प्रार्थना कर राखवानी प्रार्थना पूर्व नमस्कारम। आज से लाकड़ी नहीं आता ये તમારી આમાં આપડા બધા પીતરી રહેલા બરાબર કે મે વાત કરતો કાકા ઓ મારા તમારે પાડે તો નહીં રાખવાનું રાજા ની પેલી છે ને મારો विराजमान हे मित्रप्रजबालीय नमः हे संपूज्य जबालमालिन्ये नमो नमः।
ભૂદેવો આથી જાપ કર્યો ભગવાનની આથી આપણે સર કરી આમાં નાખી દે આરતી લ્યો નદી ઓમ જય अक्षत चोखा ले लेवाना हरि ओम ओम जग्नहेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्मरामेश्वर भगवान अगर मुके जो गृहाणम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ત્યારબાદ ભગવાન આપણી પ્રદક્ષિણા કરવાની આગળ શીખલ દે
बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। ત્યારબાદ આપણા આમંત્રણને માન આપી અને ઘરાણાથી પધારેલ સરસ્વતી કાલિકાનંદજી મહારાજ જેઓ પધાર્યા છે એમનું સન્માન કરવા માટે મુખ્ય યજમાન શ્રી નરવેશંકરભાઈ જોશી અને નવીનભાઈ બંનેને વિનંતી કરીશું કે બંને આવે અને ભાગવત કથાકાર શ્રી ગૌતમભાઈ શાસ્ત્રીનું સન્માન કરે. નટુભાઈ बोलिए भागवत भगवान की जय हो. कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते विशतु मा न सदाजहन्तः प्राणप्रयाणसमये भवात् पित्ते कण्ठाकरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीकृष्णशङ्कर ऋषिं श्रुतिशास्त्रसारं साहित्यशास्त्रजलधिं गुरुरामदासं कण्ठस्थ वेदयजुषं गुरुशान्तिलालम् नत्वारभे हरिकथां भवबन्ध्रमोत्रे कृष्णा गोविन्द गोविन्द गोपाल ओ कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल गोविन्द गोविन्द गोपाल हे कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द ताली बजाते हुए गोपाल हरि का नाम लेते हुए गाइए. हो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल हे भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद मनना विकारो दूर થઈ જાય. आइए हरिनाम कीर्तन करिए.
તમે ભક્ત જનોના બહુ પ્યારા તમે ભક્ત જનોના બહુ પ્યારા તમે વૈષ્ણવ જનના બહુ વાલા તમે વૈષ્ણવ જનના ઓ તમે વૈષ્ણવ જનના બહુ પ્યારા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ભગવાનના નામ સંકીર્તન સાથે તાળી પાડીએ. જગતની અંદર ત્રણ વસ્તુ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ગાંધીજીની હડતાલ, નરસૈયાની કરતાલ. આ કરતાલ વગર કનૈયો પધારતો નથી. આવો આવો ભગવાનનું સંકીર્તન કરીએ, મારું ને તમારું દુઃખ હરી લે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ લાલ કી જય સદગુરુ દેવ દેવ કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજની ઉપસ્થિતિમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી નંદનંદના ચરણ કમલમાં પ્રણામ કરી ભગવાન શ્રી પરશુરામના ચરણમાં વંદન કરી સમાજના તમામ અગ્રગણ્ય વડીલોના ચરણમાં પ્રણામ કરી ભૂદેવોના ચરણમાં નમસ્કાર કરી સંત સમાજને વંદન કરી અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ ભક્તજનોના હૃદયમાં બેસેલ પરમાત્માને પ્રણામ કરી મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે ભગવત ગુણાનુવાદ ગાવા માટે આજથી 7 દિવસ સુધી ભગવાનની કૃપાથી પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. ઈશ્વરની કૃપા સિવાય કોઈ દિવસ કંઈ પણ કાર્ય સફળ નથી થતું. મનુષ્ય કેટલી મહેનત કરે, નાના અમથા કામ માટે કેટલો પ્રયત્ન કરતો હોય, પણ એની કૃપા સિવાય ક્યારેય કોઈ નાનું અમથું કામ પણ સિદ્ધ નથી થતું. અને આ તો પરમ ભાગવતજી છે, સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.
આ કેવલ ગ્રંથ નથી, આ નારાયણનું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે આપણે જ્યારે યાત્રા નીકળી ત્યારે મસ્તક ઉપર ઉપાડીને આનંદનો અનુભવ કરીએ છીએ. ભાગવતની ગાથા શરૂ કરતા મનુષ્ય પોતાનું હું પણ ભૂલી જાય છે. આ હુંપણાને નાશ કરવા માટેનો આ શ્રીમદ દિવ્ય ભાગવત એ ગ્રંથ નહીં, પરમાત્માનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. મારે ને તમારે હાથ, પગ, આંખો તો એને આપણે શરીર કહીએ, પણ આમાં તો સાક્ષાત પરમાત્મા શબ્દ સ્વરૂપે, વાંગ્મય સ્વરૂપે બિરાજેલા છે. શબ્દ એ બ્રહ્મ છે. હું ને તમે જે બોલીએ છીએ પરમાત્માનું રૂપ છે. આપણી ઈચ્છાઓ તો ઘણી બધી હોય કે હું આ કાર્ય કરું, આ કાર્ય કરું, પણ એ ઈચ્છા થવી તો જોઈએ. નારાયણની ઈચ્છા વગર આપણને પણ ઈચ્છા નથી થતી. એટલે સૌ પ્રથમ મનુષ્ય ઈચ્છા કરવી જોઈએ કે હું ભગવાનનું પૂજન કરું, ભગવાનનું અર્ચન કરું. ઈચ્છા થાય તો મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવાનો આવે, અને એ પ્રયત્નને સફળતા પરમાત્મા જ અપાવી શકે. પણ ઈચ્છા તો કરવી પડે ને. પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય ને પાણી પીવા જઈએ, જમવાની ઈચ્છા થાય ને જમવા જઈએ, ક્યાંક બહાર ગામ જવું હોય ઈચ્છા થાય તો વાહન પકડીએ. એમાં શરીરથી કાયિક, વાચિક, માનસિક રીતે આપણી ઈચ્છાઓ થાય, પણ યત્ન પણ કરવો પડે. ભગવાને આ દિવ્ય કાયા, દિવ્ય દેહ આપ્યો છે મને ને તમને. એટલે મનની અંદર ઈચ્છા થાય અને એ ઈચ્છામાં આપણે પ્રયત્નને મૂકીએ. આ બે વસ્તુ ભેગી થાય તો પછી ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય. અનુગ્રહ એટલે કૃપા. મનુષ્ય સંકલ્પ કેટલા બધા લેતો હોય છે. ગુરો અનુગ્રહેણૈવ પુમાન પૂર્ણ પ્રશાંત. કોઈક સદગુરુની કૃપા થઈ જાય ને ત્યારે અનુગ્રહ થાય. એટલે ઈચ્છા, પ્રયત્ન અને અનુગ્રહ, આ ત્રણનું મિશ્રણ કરીએ એટલે ભગવાનને આવવું જ પડે. ઈશ્વરને આવવાની ઈચ્છા થઈ જાય કે મારું સંતાન ઈચ્છા કરી પ્રયત્ન કરે છે, અને પ્રયત્ન પછી ભગવાન સાક્ષાત અનુગ્રહ કરવા માટે આવી જાય. ભાગવતજીની આવી આ દિવ્ય કથાનો જ્યારે આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ ત્યારે ભા, ગ, વ અને ત. ભા એટલે શું? ભાનો અર્થ થાય દીપ્તૌ જ્ઞાનમ ભાષ્યતે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે એનું નામ આ શ્રીમદ ભાગવત છે. એક જન્મ નહીં, અનેક જન્મોનું આ હૃદયની અંદર, આ દેહની અંદર અંધારું છે ને, એ અંધારાને દૂર કરવા માટેનો આ પરમ દીપક એ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને પ્રકાશ થાય એટલે મનુષ્ય ચાલવા લાગે. એટલે બીજો અક્ષર આવ્યો ગ. ગાનો અર્થ થાય ગતિ, ગાનો અર્થ થાય જ્ઞાનમ. ચાર અર્થ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે. ભાગ બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. દ્વારિકાધીશ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનું સન્માન નવલશંકર શાસ્ત્રીજી કરી રહ્યા છે. એ પણ બહુ સારા એવા કથાકાર અને અમારા ગુરુજી જ છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવત ભગવાન કી જય. ઈચ્છા, પ્રયત્ન અને અનુગ્રહ,
પ્રભુનું વાંગમય સ્વરૂપની ચર્ચા કરતા હતા. નંદ નંદનની કૃપાથી જ આ બધું શક્ય બને છે. અશક્યને પણ એ શક્ય કરી નાખે. કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ હરિ ઈશ્વર. કથા છે ને એ રૂચવી પણ જોઈએ, અને રૂચે તો કથા પચે. કથામાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. ધ્યાનથી ઈશ્વરમાં મન લગાવીએ અને કથાનું શ્રવણ કરીએ તો કથા રૂચવા લાગે. કદાચ શરૂઆતના દિવસે એવું લાગે, પણ ધીરે 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 ભગવાન પરમાત્મામાં પ્રીતિ થતી જાય એટલે કથા રૂચવા લાગે. અને જેને કથા રૂચે એને પછી પરમાત્મા પચાવવાનું કામ એ પણ છે. ગીતામાં કહે ને ભગવાન કે બધું હું જ પચાવું છું. અહમ વૈશ્વા નરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણા પાન સમાયુક્ત પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. 5 પ્રકારના લેહ્ય ચોસ્ય પેય આ બધું જો પચાવે ને તો એક કથા પણ પચાવી શકે આપણી. એટલે કથા રૂચવી જોઈએ, કથા પચવી જોઈએ. અને તો જ એ પચે ને તો ભક્તિના કણો દ્વારા રક્તકણ બને અને ઈશ્વરના નામની માયા લાગી જાય. આ કામ ઈચ્છાથી થઈ શકે, આ પ્રયત્નથી થાય અને ભગવાનના અનુગ્રહથી થઈ શકે. આવો શ્રીમદ ભાગવતને સ્વસીએ. આ તો સસવા જેવા ગ્રંથ છે. ગીતાજી, મહાભારત, ભાગવત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી એની સાથે આપણો નેહ ન લાગે, પ્રેમ ન થાય, તો પ્રેમ થઈ ક્યાંથી શકે? એટલે પ્રયત્ન પછી ભગવાનની કૃપાથી અનુગ્રહ થાય જ. અને એ શ્રવણ કરવાથી થાય. શ્રવણ કરીએ તો જીવન સફળ થઈ જાય છે. અને એ તો આપણને જીવવાનું શીખવે. નહીં તો પેલો અખો કે ને એવું થાય, કહ્યું કશું, સાંભળ્યું કશું, અને આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું. કથા ચાલતા ચાલતા, કથાનું શ્રવણ કરતા કરતા હરિનામ સંકીર્તન કરીએ મનમાં અને ધ્યાનથી કથાને સાંભળીએ, એ પણ ભગવાનની ભક્તિ છે. કથા એ લૌકિક તૃષાઓનો અંત લાવે છે. કેટલી બધી આપણી તૃષાઓ છે. જન્મ જન્માંતરથી મનુષ્ય તરસ્યો છે, પણ એની પીપાસા ભાગવત ભગવાનના શ્રવણથી પૂર્ણ થાય છે. અંતિમ પડાવ શ્રીમદ ભાગવત. ઘણાનું જીવન એવું હોય અલ્પ વિરામ, કોઈનું આશ્ચર્ય ચિહ્નયુક્ત, કોઈનું જીવન પ્રશ્નાર્થ વાળું હોય. એને જોઈને આપણને પ્રશ્ન થાય કે એનું જીવન કેવું છે. ભગવાને તો બધાને સરખું બધું આપ્યું છે. ક્યાંક આશ્ચર્ય પણ થાય, ક્યાંય વિસ્મય પણ પામી જઈએ. તો લૌકિક તૃષાઓનો અંત શ્રીમદ ભાગવતથી આવે અને અલૌકિક પછી મળે જ. જ્યારે લૌકિક તૃષાઓ શાંત થાય એટલે અલૌકિક પરમાત્માના રૂપનું, પરમાત્માના સ્વરૂપનું પાન કરવા માટે પરમાત્મા જ આપણા ઉપર પ્રીતિ કરે.